بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nije bi'idhnillahi ta'ala sme pred krajot, pred posledniot poništuvačite na islamot, koji autor od šehul islam rahimahullah go narekuvat ovaj poništuvač sledno to, a to je at-tasi' devetiot men i'taqada anna ba'da an-nasi يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. Velit avtorot, šehul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, koji verovat deka na nekoj luge im je dozvoljeno da izlezat od šerijatu na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kako što mu beše dozvoljeno na Hidr alaihi salatu wassalam da izlezit, da ne gosledit šerijatu na Musa alaihi salatu wassalam, to je kafir. Znači, koji verovat deka toj možet da izlezit od šerijatu na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deka toj ne trebi da go sledi šerijatu, to je verovat, to je nego ubeduvan. Znači, to je ubeden deka ne treba toj da go sledit šerijatu na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kako što ne beše zadolžen Hidr alaihi salatu wassalam da go sledi šerijatu na Musa alaihi salatu wassalam, taka toj čovjek je kafir, je nevernik. Ovaj poništuvač je argumentot za nego je sledniot. Allahovi odgovor, Allah ta'ala velit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Znači, koji barat, koji posakuvat, znači druga vera, ostven islamot, nema da mu se prifati nemu taja vera i vo ahiret toj ke bidet od zagubitnicita. Znači, to je na kraju, znači, od zagubitnicita. Zašto jedinstvena vera koja je primana kaj Allah subhanahu wa ta'ala je verata na islamot. Druga vera ne se prihvaćat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Velit šejh Ahmed al-Najmi rahimahullah deka šerijatot so koji dojde Muhammed sallallahu alaihi wasallam, verata, religijata so koja dojde Muhammed sallallahu alaihi wasallam, taja je opšta za site narodi i za site luge na zemljata. Da li se tije insovi ili džinovi? Zašto Muhammed sallallahu alaihi wasallam je ispraten do insovita, do insanot i do džinojta. Znači, na site im je zadolžnost da go sledat Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, koji tvrdit la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, na nego mu je zadolžno da go sledit ona so koje dojden je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala velit isto, mu velit nam pekambara sallallahu qul, kaži Muhammed, ja ejuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Kaži Muhammed, ovije luge,
Znači ovdje ne se veli ovije Arapi, ovije Belci ili Crnci ili žolti luge ili druga rasa, ne. Nema to ovdje opredeljena rasa na narod. Ja ejuhan nas, ovije luge. Znači site, da li se Arapi ili ne Arapi. Site se ovdje, znači, v ovaj ajet. Ja ejuhan nas, inni rasulullahi ilaikum džemi'an. Na vistina, ja sam Allahovi pratenik, do kaj vas site. Džemi'an. Do site vas. Znači, da li Arapi ili ne Arapi. Do site narodi je ispraten naš od pekamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I isto veli pekamber sallallahu alaihi wa sallam vo jedan hadith koji je preneset vo Bukhari Muslim, veli pekamber sallallahu alaihi wa sallam u'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli wa minha wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi jami'an. Znači u ovaj hadith veli pekamber sallallahu alaihi wa sallam mene mi se dadeni 5 raboti. Na kogo, na niko od pekamberite, odnosno pratenicite ne im se dadeni, koji beja pred mene isprateni. A to je, jedna od tije 5 raboti je, pred mene, veli pekamber sallallahu alaihi wa sallam, pred mene beja pekamberite isprateni specifično do nivnite narodi. A jaz, veli pekamber sallallahu alaihi wa sallam, a jaz sum ispraten do celiot narod, do site luge. Bez razlika, znači, na farba, na jazici koji gi zboruvata i tako natamo. Do site ispraten naš od pekamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šejh Muhammed Aman al-Jami, rahimahullah, velit, v objasnovanju to na poništovačite na islamot, velit, nekoj može da se prašat, što ima cija vrska tuka Hidr so Musa, alaihima salatu wassalam, i deka ne mu beše zadolžnost na Hidr, da go sledi šerijat od Musa, alaihi salatu wassalam. Kako prvin, Musa, alaihi salatu wassalam, beše ispraten kako pratenik Allahov do Beni Israil. Do Beni Israil beše ispraten. A ne beše Hidr, alaihi salatu wassalam, jedan od njih. Znači, Musa, alaihi salatu wassalam, ne beše do Hidr ispraten. Hidr, kako šelim šejh Muhammed Aman al-Jami, rahimullah, beše isto Allahov pekamber, koji imaše svoj šerijat, koji ne mu beše njemu zadolžnost napravena da sledita Musa, alaihi salatu wassalam. Jedna točka. A druga ta točka isto, veli šejh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, deka koga Musa, alaihi salatu wassalam, razbra, on je pričinjeto za koji Hidr, alaihi salatu wassalam, ti raboti gi praveše, Musa beše soglasan s onego. Znači ovdje nemate izlaganja o šerijatu na Musa, alaihi salatu wassalam, koga gledaš, koga Musa, alaihi salatu wassalam, razbra, pričinjeto poradi zašto Hidr go rasipa toj brod i take natamo, znači go popravi zidot na tije jetimi i take natamo, koga razbra Musa, alaihi salatu wassalam, pričinjeto, beše vo soglasnost so Hidr, alaihi salatu wassalam. No koji se tije koji imat ili nosat vo nivnite srca takvo ubeduvanje, što mislat i veruvat deka na njih je dozvoljeno da napuštat šerijatom na Muhammed sallallahu alaihi sallam i toga što? I togaš da ti je sledat drugi šerijati od ona što mu je dodano na Muhammed sallallahu alaihi sallam. Ovaj poništuvač ovdje
ги пробиват авторот Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахмуллах, ги пробиват со овај уништувач суфистите. Оние екстремни суфисти. Екстремните суфисти, што се екстремно во суфизам влезено, тие имаат такво убедување, што мислат имаат стигнато до тој степен, не морат повеќе да го след Мухамед салаллаху алейхи ва салам. И тие велат исто, вие земате верата од мртви луѓе, а ние земаме директно од Аллах Таала. Значи, мислат дека тие суфисти се во директна врска со Аллах Субхана ва Таала. И дури, како што велит Шейх Абдулла Бухари, хафидахуллах, дека тие суфисти имаат верување дека некој од нивните евли, кога правит гревови, му се пишуваат севапи. Значи, за него калемот не пишуваат повеќе гревови. Само, значи, и гревовите му пишуваат добри. Вели Шейх Абдулла Бухари, хафидахуллах, не постои хадис слаб или хасан или сахих или отварлен хадис, кој се вели дека рекол пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ако тој пекамберот алейхи салату ва салам би правел гревови, ке му се пишеле севапи. Ова го нема за пекамбер, а не за нив. Ама тие го имаат тоа верување. И затоа, како што вели Шейх Мухамед Аман Ал-Џами рахимахуллах, дека тие луѓе кои имаат вакво верување се неверници. И дури некои од суфистите што имаат толку заблуднички степен достигнато, веруваат дека еден од нивните евли е подобар од еден пекамбер. Зошто велат тие? Хидр, алейхи салату ва салам, беше евлија. Муса беше пекамбер. Муса го следеше Хидара овда. А'удhu билlah. Од оваа заблуда. Од овај пропастлив, губитнички пат. Значи, гледаш како тие ги поврзуваат работето, за да ги измамат муслиманите, за да ги стават во такви темности. За бидат, значи, во таква темност муслиманите поради нивните измами и интриги. Вели Шейх Абдулла Бухари исто дека шеријатот со кој дојде Мухаммед салаллаху алейхи ва салам ги аброгират предходните шеријати од предходните пратеници и Аллахови пекамбери. Што кога Иса алейхи салату ва салам пред судниот ден има да слезит Иса алейхи салату, што е еден од најдобрите и најизбраните Аллахови пратеници, има да слезит пред јаумул қијама и да го убие деџалот и да го скршит крстот. Иса алейхи салату вассалам не му дозволено да го следи својот шеријат кој му беше нему објавен. Туку нема други избор освен да го следи шеријатот на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Кога ова е за Иса алейхи салату вассалам, тоа е како е тогаш за некои суфисти, за блуднички глави. Значи, немат сомнеш дека тие се неверници. Како што Шейх Аман Ал-Џами рахимахуллах, излагаат од верата тие луѓе.
izletуваат, односно излетуваат од верата. Излетуваат од верата. И исто, кога дојде Умар el-Фарук, ради Аллаху ан, со неколку листови кои содржуваат текстови од Теуратот, да му ги покаже на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, и кога го виде тоа пекамберот салаллаху селам, му се виде на лицето како беше налутен пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И му рече на Умар ради Аллаху ан да беше мојот брат Муса алейхи салату ва салам жив, ке требаше мојот шеријат да го следит. Значи, кога зборувам овде за Муса алейхи салату ва салам, за Иса алейхи салату ва салам, од два, што се од 5 најдобрите Аллахови пратеници, и нема други избор, освен да го следат шеријатот на Мухамед салаллаху алейхи ва салам, како е тогаш за некои софистички, заблудни глави. Значи, гледаш, кога ќе ти дојде некој, овие се аргументи, што кога некој ќе дојде да те измамнува тебе, да ти кажува, види, како било со Хидр, да те измамни дека имат такви луѓе кои можат да достигнат такви степени, што на нив и гревовите им се пишуваат како севапи. Тогаш ќе речеш, видите, ова е шеријат на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, кој Аллах Таала му го објави на него, задолжен е дури, ако беше жив Муса алейхи салату ва салам и Иса алейхи салату кога ќе слезет, да го следат. И ти прашај кој е подобар тогаш? Муса или тој што ми го кажуваш ти некој си заблудничка, суфичка глава? Кој е подобар? Муса или тој? Ако рече дека тој е направил неверство. И готово, брат. Да. Значи, затоа треба да бидеш спремен со аргументи. Да бидеш спремен да имаш аргументи. Да бидеш цврсто, значи, да бидеш цврсто со аргументи, подготвен, за да не може некој измамник, да те измамит. И исто во Сахих el-Бухари, како што вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, куллу нас или куллу уммати јадхулуна al-џанна илла мен аба. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, сите припадници на мојот уммет ќе влезат во џеннет. Освен оној кој одбиват, кој не сакат. Сахаба, ридвануллахи алейхим, се зачудија. Како може некој да не сака да одбива, да влезет во џеннет? Тогаш го прашаа пекамберот салаллаху алейхи ва салам, "Ва мен јаба ја Расулаллах?" А кој е тој што одбива, што не сакат? Тогаш одговори пекамберот салаллаху алейхи ва салам, "Мен ата'ани дахала al-џанна, ва мен асани дахала an-нар." Кој е покорен спрема мене, ќе влезет во џеннет. Значи, кој е покорен спрема мене, спрема шеријат го следи, ќе влезет во џеннет. Ва мен асани, кој ми се спротивставува од мене, ќе влезет во џехеннем. Во џехеннем. И ова е во Сахих el-Бухари. Во Сахих el-Бухари. Така што, ова убедување, ова верување да го има, што ги има некои луѓе од суфистите, е многу опасно. Опасно што го исфарла човекот од неговата вера. Значи, има дури некогаш, кога ние не познаваме, можеби, такви луѓе, ти иде чудно, дали вистина, човек со здраво, вистинско верување, дури не може да го прифати дека има такви луѓе, кои вели се нарекуваат муслиман и го изговаруваат шехадетот и на крај вели мене ми е дозволено да излезам од шеријатот, да го напуштам. Зошто јас сум сега степен тоа дередже стигнат, што ја повеќе не треба да следам шеријатот на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи, со други збор, јас сум подобар од него. Значи, со тоа што сакат во дело да го искажи, неговите дела кажуваат дека јас не мора него да го следам. Зошто? Јас сум подобар од него сега. Значи, ова е без сомнеш
neverstvo. Ова е без сомнеш неверство. Затоа треба да се пазиме и да бидиме значи внимателни, да не измамат луѓе за да паднеме во вакви верувања кои имаат последици на куфр, Исто велит шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека од специфичосните работи, значи специфичосните кои ги имаше нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, да му беше направена задолжност на инсовите и джиноите, има задолжност од нивниот создател Аллах Таала да тие да бидат покорни и послушни и да го следат Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И тоа сите. Исто велит шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека имат, значи, излагање од верата кое целосно го ваѓат човекот и има, значи, деловно кој тој прави огромен грев, но се уште, значи, е муслиман. Исто ова работа, како што вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, исто во ова дело тоа, значи деловно, вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, е во врска оној кој внесуваат во верата некоја новотарија. Зашто како што велит имам Малик, рахимахуллах, оној кој внесуваат во верата новотарија, тој со тоа имат се најдуваат меѓу две горчливи работи. Тој или го обвинуваат нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам дека тој го знаел тоа што тој сега го воведел, но тој го скрил. Значи го обвинуваат со кривање на верата. Или тој вели со тоа, тој не го знаел, а јас сега го знам, Значи, двете секоја една е погорчлива од другата. Затоа, значи, беа селефу салих, беа, значи, многу строги против новотарците. Зошто, како што вели шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах, новотарецот е расипуваат куќата од внатра. И потоа му велит на непријателот, ајде влези внатра. Значи, тоа е оштетуваат куќата од внатра. Ги отворат вратите. Му ја спремуваат куќата и слабите точки на таа куќа на непријателот од внатра. И накрај му велит на непријателот, ајде влези сега. Значи, затоа новотарците се врвно штетни за муслиманите и за исламот. Врвно штетни. И затоа селефу салих беа многу строги против новотарците. И се држеа далеку од новотарците. Зошто човекот не има сигурност кога се дружи со новотарците. Кога му дојде еден човек на Мухамед ибн Сирин и се пренесуваат и за другиот имамите на селеф, како Абдурахман ибн Мехди и други имами на селеф, и Абдулла ибн Мубарак и други имами на селеф, им има дојдено луѓе, им рекле, новотарци, да ти кажам еден збор. Имат станато и му имат речено ниту пола збор. Значи, не да ми го кажеш целиот збор, да те послушам, ниту пола збор нема да те послушам.
Зошто? Се чува да не им влезит некој сомнеж во нивните срца и да биде причина да излезат од сунетот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи овие беа имами, карпи на верата, океани, и се плашеа за себе си свој. И ја чува верата врвно. За да не бидат, значи, да не бидат измамети од новотарците. Исто, Шех Арафат, хафидахуллах, спомнуват дека Аллах субхана ва таала спомнуват во неговата книга дека покорноста спрема Мухаммед салаллаху алейхи ва селам е исто, односно содржуваат покорност спрема Аллах субхана ва таала. Зошто? Велит Аллах таала: "Ва мен јути'ир расул фақад ата'a Аллах." Оној кој е покорен спрема посланикот, тој е веќе покорен спрема Аллах субхана ва таала. Значи овде е покорноста спрема посланикот, содржуваат исто покорност спрема Аллах субхана ва таала. И затоа, исто како што велит имам Ахмед рахимахуллах, дека најдов во Аллаховата книга во 33 ајети кои им се наредуваат на верниците да бидат покорни спрема Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И сега после сето ова, сите аргументи, како може човек кој тврди ла илаха илаллах Мухаммедун Расулуллах да се осмелит и да дојде да речи: мене ми е дозволено сега да го напуштам шеријато на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и да напуштам, значи, со она кој тој ја ни го оставил нас. Јас можам сега следам она што мене ми се допаѓа. И исто суфистите кои се глабоко заблудени како Ибн Араби, еден од главите на суфизмот, Ибн Араби, што имамите го имаат текфирувано, значи огласено за неверник, за кефир, поради неговите заблуди. Значи имамите него осудено така, поради нивните емоции и не знам што, не, со аргументи, поради неговите дела и говори. Тие имаат внесето исто во верата, новотарија, печатот на евлите. Како што Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е печат на пегамберите, така и тие велат имаат печат на евлите. И кој е печат на евлите? Ибн Араби. Ибн Араби се гледа себе си како печат на евлите. После него има други дојдено, Ахмед Тиджани, што таблиците во денешно време имаат исто земето нешто од неговата тарикат, од Ахмед Тиджани, исто тој вели, јас се гледам како печат на евлите. Значи, тука се гледат, значи, колку имаат тие луѓе, значи, во заблуда паднато. Ама се случувата поради оставање на Аллаховата книга и суннетот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и разбирањето на селеф. Кога човекот се држи на овие три важни работи, на Аллаховата книга, сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем и разбирањето на селефу салих, тогаш тој е со Аллахова дозвола во сигурност и е зачуван. А во моментот кога остава тој разбирањето на селеф или сунетот на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, тој е во голема опасност и неговиот крај е само заблудата. И затоа такви убедувања доаѓаат, такви верувања доаѓаат, што здрав
musliman so zdrava aqida, ne može duri da shvatit i da mu se poverovat дека ima takvi luge koji ima takvi ubeduvanja. Така što večerva ke se zadovolime so tolku i biidhnillahi ta'ala vo idniот ders ke го дозавршиме, значи, последниот поништувач, така што уште еден дерс од оваа книга ни преостануваат и после тоа ќе почнеме биидhnillаhi таала друга нова книга. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.